छात्रों, सभी को स्वागत। इस दिवस सुजान भगत गद्य भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सुजान भगत इस गद्य के लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस गद्य में एक ग्रामीण जीवन का चित्रण व्यक्त किया। उसके अलावा अनेक उपन्यासों को भी लिखा है। सेवा सदन, कर्मभूमि, कायकल्प, निर्मला, गोदन, गबन, कफन आदि उपन्यासों को लिखा है। इसलिए प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। सुजान भगत इस गद्य में किसान पहले किसान था, बाद में भक्त बन जाता है। सुजान भगत खेत पे काम करने से उसको बहुत पैसा मिलता है। उससे गांव में दान धर्म करता है, सेवा करता है, कुआं बनवाया, लोगों को मदद करता था और कानून इलाका का अधिकारी, पुलिसगण, शिक्षण विभाग के अधिकारी सभी लोग आकर सुजान भगत के चौपाल में टहलते थे। उस सभी को भी टहलने के लिए जगह देता था सुजान भगत। संपूर्ण रूप में परिवर्तन होता है, दान धर्म करता है। इसलिए घर में उसको गौरव था, सुजान भगत को इज्जत था, ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸುಜಾನ್ ಭಗತನಿಗೆ। परंतु अपने घर में अनादर से देखते अपना पति, पहला बेटा बोला और दूसरा बेटा शंकर, उसको अनादर से देखते क्योंकि सभी चीजों को दान करता था। काम करने को छोड़ता है बाद में, दान धर्म करना, पूजा करना, इसी में भी समय दिन बीतता था। इसलिए घर में अनादर से देखने लिए शुरू करते दोनों बेटों संपूर्ण रूप में भक्त बनता है। देखिए छात्रों, आज भाग 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सुजान महतो सुजान भगत ಓಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ। ಇದರ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋದು, ಊರಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಯಿತು। ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಉಳಿತಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಊಟಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಸ್ವಯಂ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದ, ಈ ಥರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ। ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು, पत्नी इतना अधिकारವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, अधिकार को छीनने के लिए प्रारंभ करते। देखिए, संपूर्ण रूप में भक्त बन गया। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं। देखिए, ಇವನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಭಕ್ತನಾದ ಮೇಲೆ। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲೇ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर ना लौट सकता हो। देखिए, गंगा नदी दूर इದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ। तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। ಆದರೂ ಕೂಡ पर्वों के दिन ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಭಜನ ಭಾವ ಉಸ್ಕೆ ಘರ್ ಅವಶ್ಯ ಹೋನಾ चाहिए, ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ। पूजा अर्चन उसके लिए अनिवार्य है। खाना पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। ಊಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ सुजान भगत। सबसे बड़ी बात है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है।
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ, त्याग करता है, भक्त बनता है, संपूर्ण रूप में पहले बोलता था परंतु अभी झूठ को त्याग किया है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड एक मिले, साधारण मनुष्यनिಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಂದಾದರೆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತನಿಗೆ 1 लाख से कम नहीं मिल सकता, 1 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ದಂಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್। ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ अज्ञानी की अवस्था में कितने ही अपराध क्षमा हो जाता है, ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है। ज्ञानी तಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। प्रायश्चित नहीं, यदि है तो बहुत ही कठिन। सुजान को भी अब भगतों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था, उसका कोई आदर्श कोई मर्यादा उसके मानने ना थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, पूरा परिवर्तन हुआ भक्त में। सुजान भक्त संपूर्ण रूप में भक्त बन गया, दूसरों को सेवा करता था, इन्होंने सेवा ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ सुजान भगत। जहम का मार्ग कांटों से भरा हुआ है, स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। ಭಕ್ತನಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇದ್ದ, ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था, वह अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। ಭಕ್ತ ಬಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್। यो कहो कि जड़ जगत से निकल कर उसने चेतना जगत में प्रवेश किया, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನಾಗ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ। उसने कुछ लेने देने करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मक्लानी सी होती थी। ಮೊದಲು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದ, ಆದರೆ ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್, ಭಕ್ತನಾಗಿ। यहाँ तक कि घटनाओं को गहुओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। देखिए गहुओं का मतलब ಗೋವು, ಆಕಳು, ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದುಹಾದಿದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರುವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಲನ್ನು ಆಕಳಿನಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಅಂದರೆ ಹಸುವಿನಿಂದ ಇರಬಾರದು ಕರು, ಆಕಳಿನ ಕರು ಹಸುವಿನಿಂದ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಸುಜಾನ್ ಭಗತಂದಾಯಿತು। ನೋವಾಗಬಾರದು ಕರುವಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಡೋದೆ ಕರು, ಆಕಳಿನ ಕರು का ध्यान बना रहता था। कहीं बछड़ा भूख ना रहा जाए, ಯಾವುದೇ ಕರು भूख का मतलब ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಬಾರದು। नहीं तो उसका रोया दुखी होगा, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತನಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು। वह गाँव का मुखिया था, मुखिया का मतलब ಮುಖಂಡ, ಈತ ಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖಂಡನಾಗಿದ್ದ। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी। शहादते का मतलब साक्षी, अनेक ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲು, ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। कितनों से डांड लेकर मामले का रफा दफा कर दिया था। अब इस व्यापारों से उसे घृणा होती, झूठ और ಪ್ರಪಂಚ ಸೇ ಕೋಸೋ ದೂರ ಭಾಗತಾ ಸುಳ್ಳು ಅಂದರೆ ದೂರ, ಯಾರೋ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಭಕ್ತನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ।
ಯಾರು ಕೂಡ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು. ಕರುವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಲನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ಗೆ. पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके. ಮಜೂರು ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮನಸ್ಸು ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ನಿಗೆ ಇತ್ತು. लो और मजूरी जितनी कम दी जा सके दो पर अब उसे मजूर के काम की कम मजूरी की अधिक चिंता रहती थी. ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರಕಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. दूसरों के बारे में चिंता करता. कहीं बेचारे मजूर का रोयाना दुखी हो जाए, वह उसका वाक्यांश सा हो गया था. किसी का रोयाना दुखी हो जाए, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವಾದರೆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ನಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದ. उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर पबतिया कसते. पबतिया का मतलब ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅಂತ, ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಬೋಲಾ और शंकर, उसको व्यंग्य से देखते थे, बातचीत करते थे. धीरे धीरे अधिकार को छीन लेते. बाद में आता है यहाँ तक कि बुला की भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी. ಕೋರಾ ಭಗತ್ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ, ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ನನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬುಲಾಕಿನೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂತಾಳೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ದಾನ ಮಾಡೋದು, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು. ಇದರಿಂದ इसलिए बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत, ಖಾಲಿ ಭಕ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪತ್ನಿಯು ಕೂಡ जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन ना था. ಬರೇ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋದು, ಊರಿನವರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ. ಉದಾಸು बुलाकी चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रहा गए. कार्य भक्तनाद भक्त पत्नी सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे. ಸುಜಾನನ ಕೈಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಬೋಲಾ और शंकर अपना पत्नी बोला. धीरे धीरे ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ. किसके लिए क्या बोना है, किसको क्या देना है, ಯಾವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, किसको क्या लेना है, ಯಾರಿಂದ ಏನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, किस भाव का चीज बिकी. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಅಧಿಕಾರ छीन लेते. ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में ही भी भगत जी की सलाह डाली जाती थी. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮುಕ್ಕಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. किसके पे क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, सभी पूछते. अभी नहीं पूछ रहा, ಈಗ ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. भगत के पास कोई जाने ही ना पाता. दोनों लड़कियां स्वयं बुला की दूर ही से मामला तय कर लिया करती. ಈ ಥರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಡುಗು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था. गांव ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ
ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್. ಅಪನೇ घर में ಘಟತಾ ತಾ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕುಸಿತಾ ಇತ್ತು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ. लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते, साथ से चारपाई उठाते, देख लपक कर कूद उठा लाते. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಬಂದಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. मान सम्मान करते थे. चिलम ना भरते देते, यहाँ तक कि उसकी धोती चाटने के लिए भी ಆಗ್ರಹ करते थे. ಇದಕ್ಕೀಗ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೊಟಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು. ಇನ್ನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ತಾನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಧೋತಿ ಚಾಟನೆ ಕೇಳಿಯೇ ಬಿ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧಪಡಿಸು, ಚಾಟನೆ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧಪಡಿಸು, ಆಗ್ರಹ करते थे. मगर अधिकार उसके हाथ में ना था. ಈಗ ಆತನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, हाथ में नहीं था. धीरे धीरे छीन लेते थे. वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था. ಆದರೆ ಈಗ ಮನೆಯ ಸ್ವಾಮಿಯರು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಂದಿರ್ का ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾರೋ? ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್. देखिए बगा 3. एक दिन पुनः की ओखली में दाल चाट रही थी. देखिए इस तरह अंत अंतವಾಗಿ धीरे धीरे अधिकार को छीन लेता है. इस संदर्भ में एक दिन पुनः की ओखली में दाल चाट रही थी. ಬೇಳೆಯನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ? ಬುಲಾಕಿ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಬುಲಾಕಿ. एक भीख मांगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ, ಭೀಕ್ ಮಾಂಗನೆಯವನ ಭಿಕ್ಷುಕ, ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಚಿಲ್ಲಾನೆ ಲಗ ಅಂದರೆ ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಬುಲಾಕಿನೇ ಸೋಚ, दाल चाट दूँ तो उसे खुद दे दूँ. इतने में बड़ा लड़का बोला आकर, बोला अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहा है, कुछ दे दो, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाएगा. ಅಮ್ಮ, ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದು ಕೂಗ್ತೋ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಏನಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೋಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲೇ ಬೋಲ ಆಗ अपना माँ से कहा है. बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा. उपेक्षा का मतलब उदासीन भाव ನೋಡ್ತಾರೆ. भगत के पाव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों ಅಂದರೆ ಭಗತನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕಿದೆಯಾ? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಹೋಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, काम कर रहा हूँ. सुजान भगत देने के लिए कहा, और कहीं मेहंदी हाकिದೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡಬಾರ್ದ? क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे 4 हाथ है? ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ 4 ಕೈಗಳಿವೆಯಾ? किस किस का रोया सुखी करो, दिन भर तो ताता लगा रहता है. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು? मैं काम कर रहा हूँ. सुजान भगत को देने के लिए अपना पति से क्या करता है? देने के लिए सलाह देती. बोला चौपट करने पर लगे हुए है. चौपट ಅಂದರೆ ನಾಶ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡೋದು, ಬಂದರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು. ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಇಲ್ದಂಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. और क्या अभी महंगू बेग देने आया था, हिसाब से 8 मन हुए, तौला तो 7.25 मन ही निकले. मैंने कहा 10 शेर और ला, तो आप बैठे बैठे खाते हैं, अब इतनी दूर कहा जाएगा? भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा. जल्दी भिक्षೆಯನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ,
कोई चीज देना चाहिए ನಾವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಜಲ್ದಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಬೋಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ मैंने भरपाई नहीं लिखी 10 शेर बाकी लिख दी बुला की बहुत अच्छा किया तुमने बकरी दिया करो 10-5 दफे मुंह की कहा जाएगी तो आप ही बोलता छोड़ देंगे बोला दिन भर एक ना एक कुचड़ निकलते रहते हैं दिन प्रतिनित्य ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ अपना पिताजी सभी दान देते ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ರೆ 100 दफे कहा दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में ना बोला करो पर इनसे बिना बोले रहा कि नहीं जाता बुला की मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरुमंत्र ना लेने देती बोला भगत क्या हुआ कि दीन दुनिया दोनों से गए सारा दिन पूजा पाठ में ही उठा जाता है पूर्ति दिन पूर्ति पूजे ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ದಿನವನ್ನು ಕಳೀತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ पहले काम करते थे अभी संपूर्ण रूप में काम करने को छोड़ दिया है पूजा पाठ में ही उड़ा जाता है ಈ ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ದಾನ ಧರ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೂ ಮಾಡ್ದಂಗಿರೋದೆಲ್ಲ क्या होता है पूरा खत्म होता है ಅಂದರೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು देखिए अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही ना कर सके ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಸುಜಾನ್ ಮಗ ಪತ್ನಿ ಬುಲಾಗಿ ಅವರು ಬೋಲಾ ಬಾಚಿತ್ कर रहा है ಹಿರಿಯ ಮಗ ಬೋಲಾ ಮತ್ತೆ ಬುಲಾಗಿ को ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ पति के बारे में बातचीत कर रहा है बुलाकी ने आपत्ति की बोला यह तुम्हारा अन्याय है पावड़ा खुदा अब उसके नहीं हो सकता लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही करते और ಏನು ಚಾಲಿಕೆ ಇಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಗೆಯಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ बैलों को सारी पानी देते हैं गाय दुहाते हैं और भी जो कुछ हो जा सकता है करते ಹಾಲು ಕರೆಯೋದಿರ್ಬೋದು ಆಕಳುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಇಡೋದಿರ್ಬೋದು ನೀರು ಕುಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸದಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬುಲಾಗಿ ಅವರು ಹೊಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಚಿತ್ कर रहा है भिक्षुक अभी तक कड़ा चिल्ला रहा था खड़ा ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ देखिए सुजान ने अब घर में से किसी को कुछ लाने ना देखा ನೋಡ್ತಾನೆ ಸುಜಾನ್ ಬಂತು ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर से बोला तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कठोर स्वर से ಅಂದರೆ ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷುಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬಾರ್ದಾ ಬಂದು ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ दिन भर करता ही है एक चंद भगवान का काम भी तो किया करो देखिए ಇದು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗಿ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ದಾನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ बुलागी तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ क्या घर पर भगवानी काम करेगा ಮನೆ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಭಗವಾನ್ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರ ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲ देव ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ यार बुलाके अपना पति से बातचीत कर रहा है इस तरह धीरे धीरे अधिकार को छीन लेते घर में गौरवವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಜಾನ್ ಕಹಾ ಆಟ ರಕ ಸರಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಆಟನೆ ಹಿಟ್ಟು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು
ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಹಿಟ್ಟು ಆಡು. ಲಾವೋ ಮೈಯಿ ನಿಕಾಲ್ ಕರ್ ದೇವುಂಗಾ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ತುಮ್ ರಾಣಿ ಬಂದ್ಕರ್ ಬೈಟು, ನೀನು ರಾಣಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರು, ನೀ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ, ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸರಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀ ಹೇಳು ಹೇಳು. ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಬುಲಾಕಿ ಆಟ ಮೈನೆ ಮರ್ಮರ್ಕರ್ ಬೀಸ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಶ್ರಮದಿಂದ ಬೀಸಿದ್ದೀನಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು. ಅನಾಜ್ ದೇದೋ, ಹಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡ, ದವಸವನ್ನು ಕೊಡು. ಅನಾಜ್ ಅಂದರೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯ, ದವಸವನ್ನು ಕೊಡು. ಐಸೆ ಮುಡಚ ರೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಹರ್ ರಾತ್ ಸೆ ಉಟ್ಕರ್ ಚಕ್ಕಿ ನಹಿ ಚಲ್ತಿ ಹೋದೆ, ಪೂರ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೀಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಶ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅನಾಜ ದೇವ್ ಆಟ ನಹಿ ದೀಜಿ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಬುಲಾಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. सुजान बांडा करने गए और एक छोटी सी चमड़ी को जो से बने हुए निकले दिखे. बांडा कर में गई, भंडार ಅಂದರೆ ಉಗ್ರಾಣ, ದವಸವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಉಗ್ರಾಣ, ಪಣತ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೀದಾ ಹೋದನೆ, ಚಮಡಿಕ ಮತ್ತು ಬುಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ದವಸವನ್ನು ತುಂಬ್ಕೊಂತಾನೆ, ಬರೇ ಉಯ್ಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿಕ್ಲೆ ಜೌ ಸೇರ್ ಬರ್ಸೆ ಕಮ್ಮನಾಥ, ಸುಜಾನ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೇರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. सुजान ने जानबूझकर केवल बुला की बोला को चढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था. इस पर भी यह दिखाने के लिए कि चमड़ी में बहुत ज्यादा जो नहीं है, वो उसे चुटकी से पकड़े हुए थे. चुटकी इतनी बोझना संभा सकती थी, हाथ काम रहा था. एक क्षण विलंब होने से चमड़ी के आग से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकला जाना चाहते थे. सासा बोला ने चमड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरिया बदल कर बोला. संपूर्णವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದವಸವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಪೆಹಲ ಬೇಟ ಚೀನ್ಲಿಯ ಬಂದನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಕಿತ್ಕೊಂತಾನೆ, ದವಸವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂತಾನೆ. ಚೀನ್ಲಿ ಔ ಚೌರ್ಯ ಬದಲ್ಕರ್ ಬೋಲ, ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ಸೇತಕ ಮಾಲ್ ನಹಿ ಹೈ, ಇದು ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾನ ಕೊಡೋದು ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹಿರಿಯ ಮಗ बोला आता है, सेत का माल नहीं है. सेत बिट्टी पुक्कटे जो लुटाने चले हो, ಚಾತಿ ಪಾಡ್ಕರ್ ಕಾಮ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ದುಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು, ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಚಾತಿ ಪಾಡ್ ಕಾಮ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ತಬ್ ದಾನ ಧರ್ಮೇ ಆತ ಹೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ದುಡಿದಾಗ ಇದು ದಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬರುವಂಥದ್ದು. मुश्किल से परिश्रम से काम करना चाहिए, बाद में फसल आता है, चुपके दान देना नहीं है. इस तरह ಈ ತರವಾಗಿ ಯಾರು ಬೋಲಾ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. छात्रों बाद में अगले क्लास में पढ़ेंगे. धन्यवाद.